Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachantesha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayamudiraya Nastaprayeshu Vabhadreshu Satrayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naishtaki Bhakti Bhavati Naishtaki. So we're going to speak about determination.
நாம இப்ப பக்தி தொண்டின் உறுதித்தன்மையை பற்றி பேச இருக்கிறோம். Right? Determination, very important quality, devotional service. பக்தி தொண்டில் மிக முக்கியமான அம்சம் உறுதித்தன்மை. We have to be determined to do our bhakti yoga. பக்தி யோகத்தை செய்வதில் உறுதி பூண்டிருக்க வேண்டும். Right? You have to be determined to wake up in the morning. விடியற் காலையில வருவதற்கு அவர்கள் உறுதி பூண்டிருக்க வேண்டும். Right? Srila Prabhupada said everyone should be up by 4 o'clock in the morning. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவார், தினந்தோறும் விடியற் காலை 4 மணிக்கு அனைவரும் எழ வேண்டும். We should worship the deity. விக்கிரகத்தை வழிபட வேண்டும். Hear Srimad Bhagavatam. பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். Chant japa. ஜபத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Right? All the things we're supposed to do every morning. தினந்தோறும் காலையில் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும். It takes a lot of determination to do these things. இதையெல்லாம் செய்வதற்கு உறுதி பூண்டிருக்க வேண்டும். And of course, we all would like to get Krishna prem. நாம் எல்லாம் கிருஷ்ணர் மீதான தூய அன்பை பெறுவதில் ஆர்வமாக இருக்கிறோம். But it's going to take some time. ஆனால் அது கிடைப்பதற்கு காலதாமதம் ஆகும். We cannot expect we're going to become pure devotees so quickly. மிக விரைவாகவே நாம் தூய பக்தர்கள் ஆகிவிடுவோம் என எதிர்பார்க்க கூடாது. We have been in the material world for a long time. நாம பௌதிக லோகத்துல ரொம்ப நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறோம். Right? We are nitya baddhas, eternally conditioned souls. நாம நித்திய பக்தர்கள், நாம நித்தியமாக பந்தப்பட்டவர்கள். Meaning we've been in this material world for a long time. அதன் அர்த்தம் பௌதிக உலகில் நாம் நீண்ட நேரம் இருந்திருக்கிறோம். In the Bhagavad Gita, Lord Krishna was telling Arjuna the history of the Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடத்துல பகவத்கீதையின் சரித்திரத்தை விளக்குகிறார். Right? Who knows that verse? அந்த ஸ்லோகம் யாருக்கு என்று தெரியும்? Fourth chapter, first verse. 4வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம். Yes. Imam vivishvate yogam. Imam vivishvate yogam. Proktavam aham vivishvan. Translation. அதனால இந்த 4வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? அதாவது இந்த பகவத்கீதை விவஸ்வானுக்கு முதலில் கூறியதாகவும், பிறகு யாருக்கு கூறினார்? விவஸ்வானத்திலிருந்து மனு இருக்கு, மனு கிட்ட இருந்து இக்ஷாக்கு, இந்த வழியாக சீட பரம்பரை தொடர்கிறது என கூறுகிறார். So Arjuna was surprised. He said to Krishna, "How could you teach this knowledge to the sun god? He's so much senior by birth." இதை கேட்டு அர்ஜுனர் ரொம்ப ஆச்சரியம் அடைந்தார். காரணம் என்னவென்றால், இதை நீங்க எப்படி சூரிய பகவானுக்கு போதித்து இருக்க முடியும்? அவர் பிறப்பால் உங்களை விட மூத்தவராச்சே. Just like Shyam is a young man, and here the old man. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா தருண் ஷியாம் அவர் இளமை வயதுல இங்க இருக்கிறார். நாங்க எல்லாம் வயது கொண்டவராக இருக்கிறோம். So Shyam is younger. So we think we're older. We should teach the young men. நாம் என்ன நினைக்கிறோம்? தருண் ஷியாம் இளையவர், நாம மூத்தவர், நாம இளையவருக்கு போதிக்க வேண்டும். So Arjuna said to Krishna, "Sun God is much older than you. How could you teach the sun god?" அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடத்தில் தெரிவிக்கிறார், உங்களை விட சூரிய பகவான் வயதில் மூத்தவர். அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவ்வாறு எப்படி பகவத்கீதையை போதித்து இருக்க முடியும்? And what does Krishna say? அதற்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் அளிக்கிறார்? Just like in the past, Shyam was giving class to us. Today I'm giving class to him, but in the past he was an old man and he was giving class to me when I was a young man. முந்தைய பிறவியில ஷியாம் கூட அவர் வயதான நிலையில நான் இளையவனாக இருக்கும் பொழுது அவர் எனக்கு சொற்பொழிவு ஆட்டி இருக்கலாம். இப்பொழுது நான் வயது மூத்தவர்கிற முறையில இளையவரான தருண் ஷியாமுக்கு நான் இப்ப சொற்பொழிவு ஆட்டுகிறேன். You don't remember, do you? உங்களுக்கு அது நினைவில் இல்லை, கரெக்ட் தானே?
Neither do I. எனக்கும் அந்த ஞாபகம் இல்லை. But we've had many births. ஆனா நமக்கு பல பிறவிகள் பெற்றிருக்கிறோம். Previously we were together, again we've come together. சென்ற பிறவியிலையும் நாம ஒன்றாக இருந்திருக்கலாம், மீண்டும் வந்து ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். So Lord Krishna was telling Arjuna the nature of spiritual knowledge. அதனால இங்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடத்துல உயர்ந்த ஞானத்தை பற்றி விளக்குகிறார். Spiritual, we have to cultivate spiritual knowledge. அதனால எல்லாரும் நாம வந்து ஆன்மீக ஞானத்திற்கு அந்த நிலைக்கு வர வேண்டும். So we have to be patient to cultivate these things. அதனால இந்த பொறுமையை கடைபிடித்தால் தான் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் நம்மால கையாள முடியும். In the Upadeshamrita, Rupa Goswami describes things which are very important to progress in Bhakti Yoga. பக்தி யோகத்தில் முன்னேறுவதற்கு உபதேசாமிர்தத்தில் ரூப கோஸ்வாமி முக்கியமான விஷயங்களை வந்து அவர் கோடிட்டு காண்பிக்கிறார். Right? What things you need to progress in Bhakti Yoga? பக்தி தொண்டில் முன்னேறுவதற்கு எது முக்கியமான அம்சம்? உற்சாகம், உறுதித்தன்மை, பக்தர்களுடைய சங்கம், அனுகூலமான விஷயத்தை ஏற்று அசத் சங்கத்தை தியாகம் செய்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் வந்து பின்பற்றினோம் அப்படின்னா பக்தியில் வெகு சுலபமாக முன்னேறலாம் என ரூப கோஸ்வாமி தெரிவிக்கிறார். So, utsahanasti yacharya, enthusiasm, patience, determination. அதனால இங்க பொறுமை, உறுதி இந்த ரெண்டையும் ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். Srila Prabhupada said, in everything you do, you have to have these qualities. எந்த விஷயத்தை நாம் செய்தாலும் இந்த ரெண்டு அம்சங்களை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். Right? Everything you do, maybe you get married, you have to be enthusiastic, you have to be patient, you have to be determined. அதனால திருமண வாழ்க்கையிலையும் வந்து உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும், உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும், பொறுமையை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். இது வந்து மனமான வாழ்க்கையிலும் இது செய்தாக வேண்டும். In Bhagavad Gita, Lord Krishna gives an Prabhupada in one purport, he's talking about determination, and he gives the example about the sparrow. ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில உறுதித்தன்மையை பற்றி வந்து குறிப்பிடுகிறார். அதற்கு அவர் வந்து ஒரு சிட்டுக்குருவியை வந்து உதாரணமாக கூறுகிறார். Because he's talking about yoga, and they say to do the practice of yoga, you have to be very determined. ஏன்னா யோகத்தை பயில வேண்டும்னு சொல்கிறார். யோகத்தை பயில வேண்டும்னா உறுதியுடன் இருந்தால் தான் சாத்தியம். In the Srimad Bhagavatam, we have the example of Kashyapa, how he was doing yoga. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல காஷ்யப்பர் எப்படி யோகத்தை கடைபிடித்தார் என கூறப்பட்டுள்ளது. You know Kashyapa? காஷ்யப்பரை பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்களா? One of the sons of Brahma. பிரம்மாவின் புதல்வர்களில் ஒருவர். Who did he get for a wife? காஷ்யப்பருடைய மனைவியார் யார்? Kadama and Devahuti, right? Kadama Muni, he was doing yoga for 10,000 years. கர்தம முனிவர் 10,000 ஆண்டு காலத்திற்கு அவர் யோகத்தை பயின்றார். In the Satya Yuga, he was doing yoga for 10,000 years. சத்திய யுகத்துல அவர் 10,000 ஆண்டு காலம் யோகத்தை பயிற்சி செய்தார். So you do Ashtanga yoga, you want to do yoga, you have to live a long time. நீங்க வந்து யோகம் குறிப்பாக அஷ்டாங்க யோகத்தை பயில வேண்டும்னா நீண்ட ஆயுளுடன் இருக்க வேண்டும். Takes a long time. இது வந்து ரொம்ப காலம் பிடிக்கும். You have to be very patient. ஆனா இதை கடைபிடிப்பதற்கு பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும். Just like chanting Hare Krishna, you want to get perfection chanting Hare Krishna, it's going to take time. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பலனை பெறுவதற்கும் காலதாமதம் ஆகலாம். How long did Prabhupada say it took him? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த நிலையை அடைவதற்கு எவ்வளவு ஆண்டு காலம் அவர் எடுத்துக்கொண்டார்? How long did it take Prabhupada to chant Hare Krishna perfect? பூர்ண முறையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு அவருக்கு எவ்வளவு காலம் பிடித்தது?
Huh? 25 years. No, 32 years. 32 ஆண்டு காலம். Not far away. Yeah. Took a while. Prabhupada told devotees, it took me 32 years to perfect this chanting. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதில் பூரண நிலையை அடைவதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட காலம் 32 வருடம். So Prabhupada was telling the devotee, it's going to take time. It doesn't happen overnight. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த நிலையை அடைவதற்கு நிச்சயம் ஒருவருக்கு கால தாமதமாகும், உடனடியாக இது சாத்தியமில்லை என சொல்லியிருக்கிறார். You have to be patient and you have to be determined to keep doing it. அதை செய்வதற்கு பொறுமையும் உறுதியும் கொண்டிருக்க வேண்டும். You don't give up. You keep chanting and chanting. One day you'll chant perfect. அதை நாம செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், கைவிடக்கூடாது. அவ்வாறு செய்யும் பட்சத்துல ஒரு நாள் பக்குவத்தை அடையலாம். So in the Bhagavad Gita, Prabhupada stopped talking about the yogi who has practiced yoga with determination. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில யோகி உறுதியுடன் அவர் செய்யக்கூடிய யோக முறையை பற்றி விளக்குகிறார். And he gives an example அதற்கு ஒரு உதாரணமும் கொடுக்கிறார். about a little bird. அதற்கு ஒரு உதாரணம் சிட்டுக்குருவி. You know that example? Who knows that example? அந்த சிட்டுக்குருவி உதாரணம் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? From Bhagavad Gita chapter 6 text 24. அதனால பகவத்கீதையில அத்தியாயம் 6 24வது பதத்துல Little sparrow, it built its nest on the side of the shore of the sea. அதனால அங்க பிரபுபாதர் என்ன உதாரணம் கொடுக்கிறார்னா, இந்த சிட்டுக்குருவி கடற்கரை ஓரத்துல முட்டை இட்டு இருக்கு. அதனால அந்த கடல் அலைகள் எல்லாம் அடித்து சென்றதுனால மீண்டும் அந்த முட்டையை எனக்கு கொடுக்காத பட்சத்துல நான் கடல் நீரை பருகி நான் அதை வெற்றிடமாக்கி விடுவேன் அந்த உறுதியை சிட்டுக்குருவி வெளிப்படுத்துகிறது. So the little bird wanted to get that back. It's trying to keep the ocean dry. அதனால அந்த சமுதிரத்தை வற்ற வைத்து விடுவேன் அப்படின்னு அந்த உறுதியுடன் சிட்டுக்குருவி கூறுகிறது. So every other people are laughing, oh little bird, how can he drink the ocean dry? மற்றவர்கள் எல்லாம் அந்த சிட்டுக்குருவியை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள். இந்த சிட்டுக்குருவி எப்படி சமுதிரத்தை வற்ற வைக்க முடியும்? But the little bird is very determined. ஆனா இந்த சிட்டுக்குருவி தனது உறுதியில நிலைப்பாட்டுடன் இருந்தது. And Garuda got to hear about the little bird. கருடன் இந்த சிட்டுக்குருவியின் உறுதித்தன்மையை பற்றி கேட்டது. Now Garuda is like the head of all the birds. கருடன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பட்சிகளின் அரசன். Garuda is not ordinary bird. He's the carrier of Lord Vishnu. அதனால இங்க கருடன் சாதாரண பட்சி அல்ல, விஷ்ணுவே சுமந்து செல்லக்கூடியவர். So when Garuda heard about the little bird, Garuda was sympathetic and he came to help the little bird. ஆனால் இந்த விஷயம் கருடனுக்கு காதுக்கு சென்றபோது அவர் பரிதாபப்பட்டு இந்த சிட்டுக்குருவிக்கு உதவ முன்வந்தார். And he told the ocean, you give the bird his eggs back or I will drink you dry. பிறகு அந்த கருடன் அந்த சமுதிர அரசனிடம் அந்த சிட்டுக்குருவியின் முட்டையை நீ திருப்பி கொடுத்து விடு, கொடுக்காத பட்சத்தில் ஒரு சமுதிர நீரை நான் பருகி வற்ற வைத்து விடுவேன் என்று கூறினார். So the ocean was afraid. He thought, oh, Garuda is very powerful. He could drink me dry. I better give back the eggs. அதனால கருடனுடைய சக்தியை அறிந்த சமுதிர அரசன் கருடனால இது சாத்தியம் என்பதை அறிந்து பயந்து மீண்டும் அந்த முட்டைகளை நான் மீண்டும் சிட்டுக்குருவியிடமே கொடுத்து விடுகிறேன் என்று கூறினார். So Garuda came and the ocean came and gave back the eggs to Garuda. அதனால அந்த சமுதிரம் மீண்டும் கருடனிடத்துல அந்த முட்டையை திருப்பி கொடுத்து விட்டார். So this example is given about determination. அதனால இந்த உதாரணம் தான் உறுதித்தன்மைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. You have to be very determined if you want to succeed in Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வுல நீங்க வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் உறுதித்தன்மை நிலைப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும். So in the Bhagavad Gita, determination is discussed many times. பகவத்கீதையில இந்த உறுதி நிலைப்பாட்டை பற்றி பல முறை விளக்கப்பட்டுள்ளது.
Just like there's the verse in the Bhagavad Gita. There's a verse that says, Vaya Vasayatmika Buddhi Ekhehat Guranandana Bahu Shakadi Anantascha Buddhayo Vaya Vasayinam. Those who are on this path are resolute in determination and their aim is one. அதனால பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? விஷயாத்மிக புத்தி ஏகேஹா குருநந்தனா. யாரு இந்த நிலைப்பாட்டுல ஒருமுகத்துடன் இருக்கிறார்களோ அவர்களின் நிலைப்பாடு ரொம்ப உறுதியுடன் இருக்கிறது என கூறப்பட்டுள்ளது. A very important verse in the Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் ஆகும். Because this verse also inspired Srila Prabhupada to go to the West to preach Krishna consciousness. இந்த ஸ்லோகம் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்தது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு. Prabhupada was reading the Bhagavad Gita and he read this verse and he read the purport by Vishwanath Chakravarti Thakur, and Vishwanath Chakravarti Thakur in the purport said, the order of the spiritual master is the life and soul of the disciple. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில இந்த ஸ்லோகத்தை படித்தார். இதற்கு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்களுடைய விளக்க உரையையும் வந்து படித்தார். அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஆன்மீக குருவின் ஆணையை ஒரு சீடர் உயிர் மூச்சாக ஏற்க வேண்டும். So Prabhupada was inspired by this verse to go to the Western world. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு மேற்கத்திய நாடுக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற உற்சாகம் இந்த ஸ்லோகத்தை படித்ததன் மூலமாகவே கிடைக்கப்பட்டது. But when he got there, it was not easy. For a long time, nobody was helping him. ஆனா அவர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்ற பிறகு அது சுலபமான விஷயம் இல்லை. யாரும் அவருக்கு உதவ ஆரம்பத்தில் முன் வரவில்லை. He was alone. He was working on his own. அவர் தனிமையில் இருந்தார். அவர் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் தனிமையிலேயே செய்து கொண்டிருந்தார். And then, but gradually only people started to come and help him. மெதுவாகத்தான் அவருக்கு உறுதுணை புரிவதற்கு பல பக்தர்கள் முன் வந்தனர். So that determination was very important quality. ஆனால் இந்த உறுதி நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது பக்தி தொண்டில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாகும். In the Bhagavad Gita, Lord Krishna also describes about devotees how they have to be determined. பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் பக்தர்களும் எப்படி வந்து உறுதி நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். He is describing about Mahatmas. அவர் மகாத்மாவை பற்றி விளக்குகிறார். And he says, Satatam Mahatmas, no. He's describing about Mahatmas how they're always chanting the glories of the Lord. Satatam Ketayantomam Yatantas Chadradavrittaha. Always chanting my glories, endeavoring with great determination. These great souls perpetually worship me with devotion. அதனால இங்க சததம் கீர்த்தயந்தோமாம் அந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார்? இந்த மகாத்மாக்கள் எப்பொழுதும் எனது நாமத்தை புகழ தொடர்ச்சியாக உச்சரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுவும் வந்து உறுதியுடன், இப்படி இந்த உறுதி நிலைப்பாட்டுடன் என்னை வழிபட்டு வருகின்றனர் என கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So Dridavrat, they make that great vow, they're very determined to do something. அதனால திருதவத் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதுல அவங்க மிகுந்த உறுதிப்பாட்டுடன் இருப்பதை வந்து பார்க்கலாம். Just like when we take initiation, we make a vow. நாம வந்து தீட்சை பெறும் பொழுது நாம வந்து உறுதி எடுக்கிறோம். How many of you are initiating? இங்க இருப்பவர்கள் எவ்வளவு பேர் தீட்சை பெற்றுள்ளீர்கள்? Oh my goodness, so many. நிறைய பக்தர்கள் தீட்சையை பெற்றுள்ளீர்கள். So you all made the vow.
நீங்க எல்லாம் உறுதி பூண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா? To chant every day 16 rounds. தினந்தோறும் 16 மாலை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். So you have to have that Dhrita Vrat. You have to be very determined. இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்க உறுதி நிலைப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும். In the Kali Yuga, it's not easy. கலியுகத்துல இது சுலபம் அல்ல. Chanting 16 rounds every day takes 2 hours every day. தினந்தோறும் 16 மாலை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் 2 மணி நேரம் ஆகும். So we have to be faithful to our vows and chant regularly. அப்ப நாம உறுதி எடுத்துப்பதுல நாம ஸ்ரத்தையுடன் இருக்க வேண்டும், நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்கிற உறுதியுடன். Lord Krishna also describes in the most confidential knowledge about determination. கிருஷ்ணரும் மிக ரகசியமான ஞானம் என்கிற தலைப்புல அவரும் உறுதித்தன்மையை பற்றி விளக்குகிறார். He says, Raghavijya Rajaguyam Pavitramidam Uttamam Pratyakshavatam Mantaramyam Sushukam Sasam. No, that's not the Anyway, in the 18th chapter, Lord Krishna describes about determination in the modes. There's determination in the mode of goodness, in the mode of passion, and in the mode of ignorance. 18வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் உறுதித்தன்மையை பற்றி விளக்குகிறார். சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய உறுதி, ரஜசிக குணத்துல இருக்கக்கூடிய உறுதி, தமசி குணத்துல இருக்கக்கூடிய உறுதியை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். So Lord Krishna described determination in the mode of ignorance, that it's very flickering and unsteady, and it's done for prudent results. அதனால இங்க கிருஷ்ணர் அறியாமையில் நாம உறுதி பூண்டிருக்கும் பட்சத்துல அந்த பலன்களும் தற்காலிகமாக இருக்கும், மனமும் சஞ்சல நிலையுடன் செய்வோம் என கூறுகிறார். And in the mode of passion, we do something to get results also. We want to get name and fame. ரஜோகுணத்தில் செய்யக்கூடிய அந்த உறுதித்தன்மையில பேரு, புகழ், பலன்களை பெற வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். Determination in the mode of goodness is done in yoga for the pleasure of the Supreme. சத்வகுணத்தில் நாம உறுதி நிலைப்பாட்டுடன் இருக்கும் பொழுது பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக செய்கிறோம். So determination is a very important aspect, an important quality in Bhakti yoga. பக்தி யோகத்துல இந்த உறுதி என்பது முக்கியமான அம்சமும் குணமும் ஆகும். We may find so many troubles in the path of becoming Krishna conscious. கிருஷ்ண உணர்வை அந்த நிலையை அடைவதற்கு நாம பல இடையூறுகளை சந்திப்போம். Sometimes we become a devotee, and sometimes our friends, they stop being devotees, and they came to Krishna consciousness with us, but then they give up and stop chanting and stop being devotees. நாம உறுதியுடன் நாம ஆரம்பத்துல கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்திருப்போம். பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கூட வந்த நண்பர்கள் அவங்க உறுதியை கைவிட்டு நாமத்தை உச்சரிப்பதை கூட கைவிட்டு இருக்கலாம். So people lose their determination, but we have to keep our determination. அதனால மக்கள் பொதுவாக இந்த உறுதி நிலையை ஆங்காங்கே கைவிட்டு விடுவார்கள். ஆனா நாம இந்த உறுதி தன்மையுடன் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க வேண்டும். We should think, even if everyone else stops chanting Hare Krishna, I will never stop. நாம் அந்த உறுதி தன்மையை எப்படி எடுத்திருக்க வேண்டும்னா, எல்லாருமே இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதை நிறுத்திவிட்டாலும் நான் இந்த மகா மந்திரத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரிப்பேன். Even if all the people go away, I will keep chanting. I'll find other people to start chanting. அதனால கூட இருப்பவர்கள் எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வை விட்டு வெளியேறி சென்றாலும் நான் இதை கடைபிடித்து மற்றவர்களையும் உச்சரிப்ப வைப்பேன். So we have to have that determination to continue chanting Hare Krishna. அதனால இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரிப்பதற்கு நமக்கு இந்த உறுதித்தன்மை தேவைப்படுகிறது. We have to have that determination to go on in Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வுல மேலும் முன்னேறுவதற்கு இந்த உறுதி அவசியமாகிறது.
And sometimes the going will get difficult, and we may even have difficulty ourselves. We may even fall down, but we should pick ourselves up and then continue to go on. ஆனால் இந்த பாதை கஷ்டமாகவும் இருக்கலாம், தற்காலிக பின்னடைவும் சந்திக்கலாம். தற்காலிக பின்னடைவை சந்தித்து கீழே விழுந்தாலும் மீண்டும் எழுந்து முன்னேறுவதற்கு உறுதித்தன்மையை கொண்டிருக்க வேண்டும். So Krishna consciousness is something scientific. We have to follow the process. அதனால இந்த கிருஷ்ண உணர்வு என்பது விஞ்ஞான பூர்வமானது. அந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். It's a process. We follow the system. If you follow the process we're meant to do, we do all the chanting regularly, we will make advancement. அதனால இந்த வழிமுறையை பின்தொடர்ந்தோம் என்றால், இந்த வழிமுறையான இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரித்தோம் என்றால் நாம் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவோம். But if we're neglectful, if we're lazy, if we don't practice regularly, then it will be difficult. அதான் நாம உதாசீனப்படுத்துகிறோம், சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறோம், நாம உற்சாகமின்மையில செய்தோம் அப்படின்னா அப்ப நாம பாதையில கோட்டை விட்டு விடுவோம். So determination is something we want to cultivate by avoiding sense gratification. அதனால இந்த உறுதித்தன்மையை நாம கொண்டிருக்க வேண்டும்னா உடனுணர்ச்சியை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். The more we are addicted to sense gratification, then the less we will have determination. அதனால புலனின்பத்தில் அதிக நாட்டம் கொண்டிருக்கும் பட்சத்துல நமது உறுதித்தன்மையும் படிப்படியாக குறைந்துவிடும். So of course we are inclined towards sense gratification. We are conditioned souls. நாம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் என்கிற முறையில புலனுணர்ச்சியில ஒரு இயற்கையான ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது. We're coming out of the material world. We're trying to enter into the spiritual world. நாம பௌதீக உலகை விட்டு வெளியே வர வேண்டும், ஆன்மீக உலகிற்கு நுழைய வேண்டும் என விரும்புகிறோம். But Nityapada, we are the conditioned soul. ஆனா நாம எல்லாம் நித்திய பத்தர்கள், நாம எல்லாம் நித்தியமாக பந்தப்பட்டவர்கள். But we can become Nityamukta, we can become liberated souls. நாம நித்திய முக்தர்களாக மாறலாம், நாம நித்தியமாக முக்தி அடைந்த நிலையையும் பெறலாம். The conditioned soul becomes a liberated soul by the mercy of a great devotee. அதனால இந்த பந்தப்பட்டவர்கள் முக்தி நிலையை அடையலாம். எப்படி? உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களின் கருணை காரணமாக பெறலாம். That is called Kripa Siddha. இது கிருபா சித்தி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. But if he doesn't get Kripa, then he can get liberated by sadhana. அதனால அந்த கிருபையின் மூலமாக முக்தி அடையாத பட்சத்துல அது சாதனா மூலமாகவும் பெற முடியும். We do good sadhana, we're very strict in our sadhana, then we can make progress. நாம தீவிரமாக நமது சாதனா நிலையை பின்பற்றினோம் என்றால் நாம முன்னேற்றம் அடைவோம். So sadhana means regularly waking up in the morning, chanting the holy name. அதனால சாதனா என்ன? விடியற் காலையில் எழுந்து தினந்தோறும் தொடர்ச்சியாக மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Conditioned souls, they like to sleep late and get up late. அதனால இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இரவு நேரத்தில் தூங்குவதற்கும் லேட்டாக தூங்கி எழுவதும் லேட்டாக எழ வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். They like to watch Tamil movies all night. அதனால இரவு முழுக்க தமிழ் படங்களை பார்க்க வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். And wake up very late in the morning. விடியற் காலையில எழுவதும் காலதாமதமாகிறது. They forget about their spiritual duty. அதனால ஆன்மீக கடமைகளை மறந்து விடுகின்றனர். So spiritual duties are the duty to our sadhana, to chanting the Maha Mantra. அதனால இந்த ஆன்மீக கடமைகள் என்பது சாதனாவில் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதே ஆகும். And the best time to chant is in the morning, early morning. சிறந்த நேரம் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு விடியற் காலையே சிறந்தது. Right? We have the Mangal Arti at the time of Brahma Muhurta. Brahma Muhurta means 1.5 hours before sunrise. அதனால பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் என்றால் சூரியன் உதயமாவதற்கு முன் வரக்கூடிய 1.5 மணி நேரத்துல இது செய்வது சாலச் சிறந்தது. So sunrise 6 o'clock in the morning, Brahma Muhurta 4:30 in the morning.
அதனால பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் என்பது 1.5 மணி நேரம் முன்னாடி எடுத்துட்டோம்னா இந்த 4:30 மணி விடியற் காலையை வந்து குறிக்கிறது. All the pious religious people wake up early in the morning. புண்ணியவான்கள் விடியற் காலையில் பொதுவாக எழுந்து கொள்வார்கள். The Christian, they have early morning mass. அதனால கிறிஸ்தவர்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா விடியற் காலையில அவங்களுக்கும் வந்து பிரார்த்தனை கூட்டம் எல்லாம் இருக்கு. The Muslim people, they also have early morning prayer. அதனால முகமதியர்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா விடியற் காலையில அவங்களுக்கும் வந்து தொழுகை இருக்கிறது. When we are doing Mangalarti, they're having their prayers. நாம வந்து விடியற் காலையில மங்களார்த்தி செய்யும் பொழுது அவர்களும் தொழுகின்றனர். And the Buddhist people also, they all wake up 4 o'clock in the morning. அதனால வந்து புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்களும் விடியற் காலையில 4 மணிக்கு எழுகின்றனர். Begin their meditation. அவர்கள் தியானத்துடன் ஆரம்பிக்கின்றனர். So the early morning hour is very good time to chant the Maha Mantra. அதனால விடியற் காலை நேரம் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு சிறந்த தருணமாகும். Of course, you can chant any time. Lord Chaitanya said there's no hard and fast rule in chanting the holy name. பகவானின் நாமத்தை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எந்நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் உச்சரிக்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு இதற்கு எந்த சட்ட திட்டங்களும் இல்லை என குறிப்பிடுகிறார். But we know as the time goes on, as the morning comes, and then the day goes on, there's so many things, so many talking, so many questions, so many problems. அதனால விடியற் காலையில நாம நேரத்தை கோட்டை விட்டுவிட்டோம்னா பிறகு பல விஷயத்தை வந்து பேசுவோம், பல கவனச்சிதைவுகள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படுகிறது. And there's so many distractions from the holy name. அதனால புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு கவனச்சிதைவும் ஏற்படுகிறது. So it's a great advantage to take the opportunity in the early morning to chant Maha Mantra. அதனால சந்தர்ப்பத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் மகா மந்திரத்தை பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் உச்சரிக்க வேண்டும். And to help us chant the Maha Mantra, we need to hear Srimad Bhagavatam. சரியான முறையில நாம இந்த மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். So you're very fortunate. There's so much technology. You can be at home. You can be hearing the katha in the temple. அதனால நீங்க எல்லாம் வந்து பாக்கியவான்கள். காரணம் என்ன அப்படின்னா இல்லத்தில் இருந்தபடியே தொழில்நுட்பம் காரணமாக தினந்தோறும் கோயிலில் நடைபெறக்கூடிய பாகவத சொற்பொழிவை கேட்கலாம். Right? Banu Swami every morning giving Bhagavatam class. தவத்தது பானுசாமி மகாராஜ் அவர்கள் தினந்தோறும் பாகவத வகுப்பை கொடுக்கிறார். And so many other temples around the country, they're all having classes every morning. அது மட்டும் இல்லாம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிற இடங்களிலும் தினந்தோறும் காலையில் பாகவத வகுப்பு நடைபெறுகிறது. So we have to take advantage, take time to sit and hear Bhagavatam. அதனால நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கவனத்துடன் நாம் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். Nasta prayesh babadreshu Bhagavati Uttama Shloke. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam. நாம வந்து நித்தியம் பாகவத சேவையா அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக தினந்தோறும் நாம் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது. That is a very special activity. Cleans the heart, takes away the dirt from the heart. இது ஒரு விசேஷமான செயல்பாடு. காரணம் என்னன்னா பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக இதயம் வந்து சுத்தமாகிறது, கலங்கங்கள் நீங்குகிறது. And we can taste the nectar of the holy name. புனித நாமத்தின் அமிர்தத்தையும் சுவைக்க முடியும். So hearing the Srimad Bhagavatam is very important activity for devotees. பக்தர்களுக்கு தினந்தோறும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பது மிக முக்கிய செயலாகும். We have to hear with concentration. நாம ஒருமுக நிலைப்பாட்டுடன் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். We have to hear for a long time. நாம இதை தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலமாக தொடர்ச்சியாக கேட்க வேண்டும். It's going to take time for us to become Krishna conscious. நாம இந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை அடைவதற்கு நிச்சயம் வந்து காலதாமதம் ஆகலாம். Just like you want to be a doctor, it takes many years to study. நீங்க மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்றால் நீங்க அது படிப்பதற்கும் பல ஆண்டு காலம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். You want to be a lawyer, you have to study for many years. நீங்களும் வந்து வக்கீலாக வேண்டும் என விரும்பினீர்கள் என்றால் பல ஆண்டு காலம் படிக்க வேண்டும்.
You want to be a pure devotee of Krishna? It's going to take time. அதனால் நீங்களும் வந்து கிருஷ்ணரின் தூய பக்தராக மாற வேண்டும் என விரும்பினீர்கள் என்றால் அதற்கும் வந்து பல ஆண்டுகள் ஆகலாம். We have to have a strong desire. அதற்கு தீவிரமான விருப்பத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். We want something very badly. அதனால நமக்கு சில விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுகிறது. Right? We should want it so badly that we will cry to get it. அதனால அந்த விஷயம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவைப்படுகிறதுனா அழுது பெற வேண்டும்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. We have to have that kind of greed, that loyum. அதனால நமக்கு அந்த லௌரியம் பேராசை இருக்க வேண்டும். Loyum, that intense longing to get. I must get it. இதை நான் நிச்சயம் அடைந்தே தீர வேண்டும் என்கிற அந்த பேராசை குணம் பெற்றிருக்க வேண்டும். When you want something very badly, then you'll make great efforts to get it. ஒரு விஷயத்தை அடைய வேண்டும் என விரும்பினீர்கள் என்றால் அதற்கு நீங்க எப்படி கடுமையாக முயற்சி செய்கிறீர்களோ அதை போன்று. Right? Maybe you want to go IIT, study in IIT. IIT போகணும்னா கடுமையாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும். You have to study very hard, right? கடுமையாக படிக்க வேண்டும் அல்லவா? Very difficult. Very many people all trying, all want to go IIT. எல்லாரும் வந்து பயிற்சியில ஈடுபட்டு ஐஐடியில சேரணும்னு விரும்புகின்றனர். So you have to be very determined that you want something very badly. அதனால வந்து உறுதித்தன்மையுடன் அடைந்தே ஆக வேண்டும்னு அந்த ஒரு கோட்பாட்டை எடுத்திருக்க வேண்டும். So devotee wants love of Krishna. பக்தர்களுக்கு தேவைப்படுவது கிருஷ்ணர் மீதான தூய அன்பு. Lord Chaitanya said, we don't worry about getting well or becoming rich or famous or having many followers. We only want devotional service, birth after birth. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார், நாம் செல்வத்தை விரும்புவதில்லை, புகழை விரும்புவதில்லை, நம்மை பின்தொடர்பவர்களையும் விரும்புவதில்லை, பிறவிதோறும் நமக்கு பக்தி தொண்டே கிடைக்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம். Lord Chaitanya said doesn't even care for liberation. சைத்தன்ய மகாபிரபு முக்திக்கு கூட முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. The Mayavadis, the Jnanavadis, they all want liberation. இந்த மாயாவாதிகள், பிரம்மவாதிகள் இவர்களுடைய நோக்கமே முக்தி அடைவது. But the devotees only want more service. அதனால பக்தர்கள் விரும்புவதும் மேன்மேலும் தொடர்ச்சியாக சேவை கிட்ட வேண்டும். They just want the opportunity to be engaged in Krishna's service. கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு சந்தர்ப்பத்தையே எல்லாரும் விரும்புகின்றனர். So that is the real goal of life, to have service for Krishna. கிருஷ்ணரிடத்துல சேவை கிடைப்பது ஒன்றே வாழ்வின் நோக்கமாக கொண்டிருக்க வேண்டும். So Lord Krishna is so kind. He has come in the form of the holy name. கிருஷ்ணர் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். அவர் புனித நாமத்தின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார். He is giving all of us a chance to chant His holy name. நாம் அனைவரும் அவரின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு அவர் நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். But we are very unfortunate. ஆனா நாம எல்லாம் வந்து துர்பாக்கியசாலிகள். We have no attraction. நமக்கு புனித நாமத்தின் மீது ஈர்ப்பு ஏற்படவில்லை. We are attracted to cricket. நாம கிரிக்கெட் மீது ஈர்ப்பு கொண்டுள்ளோம். We are attracted to Tamil movies. நாம தமிழ் திரைப்படத்தின் மீது ஈர்ப்பு கொண்டுள்ளோம். We are attracted to nice kurma. குருமா அதை சாப்பிடுவதற்கு ரொம்ப ஈர்ப்பு கொண்டுள்ளோம். We love Colombo. குழம்பை சாப்பிடுவதில் நாட்டம் கொண்டிருக்கோம். கேட்டுங்க. We have no taste for the holy name. ஆனா புனித நாமத்தின் மீது நமக்கு சுவை இல்லை. This is the misfortune of the Kali Yuga. அதனால கலியுகத்துல துர்பாக்கியசாலிகளுடைய நிலைப்பாடு இதுவே ஆகும். So we must become fortunate. We can become fortunate. We can awaken that taste for the holy name. அதனால நம்ம பாக்கியவானாக மாற வேண்டும்னா அந்த புனித நாமத்தின் மீதான சுவையை தட்டி எழுப்ப வேண்டும். How to get the taste for the holy name? புனித நாமத்தின் மீது சுவையை எவ்வாறு ஏற்படுத்திக் கொள்வது? More chanting. தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். To have more chanting. கூடுதலாக நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்.
constant chanting. தொடர்ச்சியான உச்சரிப்பு. And gradually we can get the taste. படிப்படியாக இந்த சுவை நமக்கு கிட்டும். Right? Rupa Goswami said just like person has got jaundice. ரூப கோஸ்வாமி இதற்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். ஒருவருக்கு மஞ்சள் காமாலை ஏற்படும் போது, so when you get the jaundice, you have to drink the sugarcane juice. அதனால யாருக்காவது மஞ்சள் காமாலை ஏற்பட்டால் அவங்க வந்து கரும்பு சாறை பருக வேண்டும். Right? You like sugarcane juice? கரும்பு ஜூஸ் பிடிக்குமா? Yeah, everybody likes sugarcane juice. அனைவரும் கரும்பு சாறு பருகுவதற்கு விரும்புகின்றனர். But when you get jaundice and you drink sugarcane juice, ஆனா உங்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை ஏற்பட்டிருக்கும் சமயத்துல கரும்பு சாறை குடித்தீர்கள்னா அது கசக்க ஆரம்பிக்கும். it's very bitter. அது ரொம்ப ரொம்ப கசப்பாக தெரியும். Just like when we chant the holy name, we don't have the taste for the holy name. பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது ஆரம்பத்துல சுவை ஏற்படுவதில்லை. Because we have jaundice. காரணம் என்னன்னா நமக்கு மஞ்சள் காமாலை என்கிற நோய்வாயில இருக்கிறோம். We have the jaundice of material life. நாம் இந்த பௌதீக வாழ்க்கை என்கிற மஞ்சள் காமாலையை கொண்டுள்ளோம். How to get cured? அதிலிருந்து எவ்வாறு நாம் குணமடைவது? Just like you have jaundice, you have to drink the sugarcane juice. It's a medicine. அதனால மஞ்சள் காமாலை பயப்பட்டால் அதற்கு மருந்து வந்து தொடர்ச்சியாக கரும்பு சாறை பருகுவதுதான். So how to get cured from the jaundice of material life? More chanting. அதனால இந்த பௌதீக வாழ்விலிருந்து நாம் எவ்வாறு விடுபட வேண்டும்னா கூடுதலாக பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். The more we chant, then the more we can clean up. அதனால கூடுதலாக நாமத்தை உச்சரித்தோம் என்றால் நாம் இதயத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தலாம். And we have to chant like the child separated from the parents. எவ்வாறு நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் குழந்தை பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்தால் எவ்வாறு அழுகிறதோ, we have to cry for Krishna. நாம் அதே போன்று கிருஷ்ணருக்காக அழ வேண்டும். When we can cry for Krishna, that is the perfection of the chanting. நாம எப்ப வந்து கிருஷ்ணரின் சங்கத்திற்காக அழுகிறோமோ அதுதான் வந்து நாம உச்சாடனத்தின் பக்குவம்னு அறியப்படுகிறது. This one man used to come to the temple. He used to tell me, he said, I can cry for my business. அப்போ ஒரு நபர் கோயிலுக்கு வந்து என்னால் அழ முடியும், எனது வியாபாரத்திற்காக என்னால் அழ முடியும் என குறிப்பிட்டார். When somebody takes my money and didn't pay me, the customer cheats me, I can cry. அதனால யாராவது எனது பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் கொடுக்காத பட்சத்துல அந்த பணத்திற்காக வேண்டுமானால் என்னால் அழ முடியும்னு தெரிவித்தார். And I can cry for my children. Sometimes my children, sometimes they're bad. I feel so sorrow. I feel so worried about them. குழந்தைகளுக்கு சில சமயம் மோசமான சூழ்நிலை ஏற்படும் பொழுது குழந்தைகள் மீது இருக்கக்கூடிய பாசத்தினால் என்னால் அழ முடியும் என குறிப்பிட்டார். And I can cry for my wife. நான் எனது மனைவிக்காக அழ முடியும். But I cannot cry for Krishna. ஆனா என்னால் கிருஷ்ணருக்காக அழ முடியாது. This is the problem. இதுதான் பிரச்சனை. We want to learn how to cry for Krishna. எவ்வாறு கிருஷ்ணருக்காக அழ வேண்டும் என்பதை நாம் கற்க வேண்டும். So that is the sign of love of Krishna. இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் மீதான அன்பிற்கு உண்டான அடையாளமாகும். That when we want Krishna so badly, we're crying for Krishna. கிருஷ்ணரை அடைந்தே ஆக வேண்டும் என நாம வந்து உறுதி பூண்டிருந்தால் கிருஷ்ணருக்காக நிச்சயம் அழுவோம். Lord Chaitanya was always crying, "Oh Krishna, where are you? When will you come?" சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் நீங்க எங்கே இருக்கிறீங்க, எப்ப எனக்கு நீங்க காட்சி அளிப்பீங்க, இப்படி அவர் அழுது கொண்டிருந்தார். Lord Chaitanya was always in the mood of separation from Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் பிரிவில் இருக்கக்கூடிய மனோபாவத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். He never said, "Now I am seeing Krishna." அவர் எப்பொழுதும் நான் இப்ப கிருஷ்ணரை கண்டுவிட்டேன் என கூறவில்லை. But he was in the mood of the gopis. அவர் எப்பொழுதும் கோபியரின் மனோபாவத்தை வெளிப்படுத்தி The கொண்டிருந்தார். gopis are always crying, "When is Krishna coming?" கோபியர்கள் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதோ வருவார் என தொடர்ச்சியாக அழுது கொண்டே இருப்பார்கள். They're always feeling the separation from Krishna.
கிருஷ்ணரின் பிரிவை உணர்ந்த வண்ணம் கோபியர்கள் இருந்தனர். So we want to cultivate that mood of separation from Krishna. நாமும் இந்த மனோபாவத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த மனோபாவம் என்ன? கிருஷ்ணரின் பிரிவில் இருக்கக்கூடிய உணர்வாகும். We are calling to Krishna, oh Krishna, please come. நாம கிருஷ்ணரிடத்துல அழைப்பை வெளியிடுகிறோம். கிருஷ்ணர் தயவு செய்து வாருங்கள். So Krishna consciousness is like this. We are following the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் என்ன? சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கோட்பாடுகளையும் போதனைகளையும் கடைபிடிக்கிறோம். He taught us to follow in the footsteps of the gopis. கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என அவர் நமக்கு தெரிவித்துள்ளார். Vipralamba seva, to serve Krishna in the mood of separation. விப்ரலம்ப சேவா. விப்ரலம்ப சேவானா என்ன? கிருஷ்ணரின் பிரிவில் ஆற்றக்கூடிய பக்தி சேவையாகும். So we want to feel the presence of Krishna in that separation. அந்த பிரிவில நாம் கிருஷ்ணரின் இருப்பை உணர்கிறோம். So chanting every day, how we are, that is our feeling of love for Krishna. தினந்தோறும் நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம்னா எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணன் மீது அன்பு வைத்திருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தே அமையும். We learn to associate with Krishna by calling his name. கிருஷ்ணரின் சங்கத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவரின் நாமத்தை மூலமாக அழைக்கிறோம். We practice chanting to avoid the 10 offenses. நாம் அந்த பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது 10 குற்றங்களையும் தவிர்க்கிறோம். And the most common offense, inattention. அதனால பொதுவாக செய்யக்கூடிய குற்றம் என்றால் கவனம் குறைவுடன் நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம். We don't listen, we don't hear the holy name. பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அதை நாம சரியாக கேட்பதில்லை. You have to call the holy name loudly. நாம பகவானின் நாமத்தை உரக்க உச்சரிக்க வேண்டும். The louder we call, the more powerful the name becomes. உரக்க உச்சரித்தோம் என்றால் நாமத்தின் சக்தி அதிக அளவில் வெளிப்படும். Some people, they sit in the hold the beat and you never hear any word come out their mouth. சில பேர் ஜப மாலையில கையை வைத்திருப்பார்கள், ஆனா ஒரு சத்தமும் உதட்டுல இருந்து வெளியே வராது. They say, no, I'm chanting. ஆனா சொல்வார்கள், நான் ஜபிக்கிறேன். But never hear anything. ஆனா எதையும் அவர்கள் கேட்பதில்லை. No, we have to hear the holy name. ஆனா நாம புனித நாமத்தை கேட்டாக வேண்டும். So when we chant, the lips have to move. நாம நாமத்தை உச்சரிக்கும் பட்சத்துல உதடுகள் அசைய வேண்டும். We have to hear the holy name. புனித நாமத்தை கேட்க வேண்டும். We use the tongue to chant and the ears to hear. நாம நாக்கினால் நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம், காதினால் நாமத்தை கேட்க வேண்டும். You don't have to worry about the mind. நாம மனதின் நிலைப்பாட்டை பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. Just concentrate on the hearing and the chanting. அதனால பகவானின் நாமத்தை கேட்க வேண்டும், அதனால சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும். அதுல கவனம் இருந்தால் போதுமானது. So this kind of determination very important for us. இந்த மாதிரியான உறுதித்தன்மை தான் நமக்கு முக்கியமானதாகும். Satatam gatayatumam vitantas chargatam. Always chanting my glory, endeavoring with great determination. எப்பொழுதும் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்து உறுதித்தன்மையுடன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Lord Chaitanya said, Kirtaniya Sadahari, always chant the holy name. சைத்தன்ய மகாபிரபு வலியுறுத்துவது கீர்த்தனிய சதாஹரி, எப்பொழுதும் ஹரியின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Why are we not chanting when listening to our mind? நாம ஏன் சரியாக நாமத்தை உச்சரிப்பதில்லை? காரணம் என்ன அப்படின்னா மனம் சொல்வதை கேட்கிறோம். So Bhakti Siddhanta Saraswati said, first thing in the morning, you have to take a stake and beat the mind. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் சொல்கிறார், விடியற் காலையில் எழுந்தவுடன் விளக்கா மாத்திலேயே மனசை போட்டு அடின்னு அடிக்கணும். And then last thing at night, you take shoes and beat the mind. அதனால இரவு நேரத்தை தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பிஞ்ச செருப்பினாலேயே மனதை நல்லா போட்டு அடிக்கணும். How do you beat the mind? எப்படி மனசை அடிப்பீங்க? You make it do what it doesn't want to do. எதை செய்ய மாட்டேன் என சொல்கிறதோ அதை செய்ய வைக்க வேண்டும்ங்கிற முறையில அடிக்கணும். Right? When the mind doesn't want to chant, then you have to chant. மனம் ஜபிக்க மாட்டேன் என சொல்கிறது என்றால் ஜபம் செய்ய வேண்டும்னு அடிக்கணும்.
When the mind wants to rebel, then you have to beat the mind. You have to force it to surrender. எதிர்ப்புணர்வை மனம் வெளிப்படுத்தும் பட்சத்துல மனதை கடுமையாக அடிக்க வேண்டும். அதனால வலு கட்டாயப்படுத்தியோ பகவான் இடத்துல சரணடைய வைக்க வேண்டும். So Krishna consciousness is very scientific. அதனால கிருஷ்ண உணர்வு என்பது விஞ்ஞான பூர்வமானது. You just have to follow the process. அதனால நாம செய்ய வேண்டியது முறையான வழிமுறையை கடைபிடிப்பது. And you get the result. நமக்கு நிச்சயம் அதன் மூலமாக பலன் கிடைக்கும். Just like when you eat food, you know when you eat food, you go on eating, you become satisfied. நமக்கு பசிக்கும் பட்சத்துல உணவை உண்ணும் பொழுது நமக்கு மனநிறைவு ஏற்படுகிறது. Right? You can eat, when you've eaten, okay, enough now. No more. நல்லா சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா போதும், அந்த நிறைவு அதனால தான் போதும்னு சொல்கிறோம். In the same way, when we're chanting Hare Krishna, one day we will become so satisfied in Krishna consciousness. அதனால நாம தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரித்தோம்னா ஒரு நாள் கிருஷ்ண உணர்வுல நமக்கு முழு மனநிறைவு கிட்டும். Your internet Tamil movie off. நீங்க உடனடியாக தமிழ் திரைப்படத்தை பார்ப்பதை எல்லாம் கைவிட்டு விடுவீர்கள். You have no interest in the cricket match. அதனால கிரிக்கெட் பார்ப்பதில் எந்த நாட்டமும் இருக்காது. You simply want to chant the holy name and hear about Krishna. நீங்க வெறுமனே பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்து கேட்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மட்டுமே மிஞ்சும். You feel that satisfaction in the love of Krishna. நீங்க பகவான் மீதான இந்த அன்புல உங்களுக்கு இந்த முழுமையான நிறைவு ஏற்படும். So we have to test ourselves how much we have become Krishna conscious. அதான் நாம் நம்மையே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில இருக்கிறோம். How much we are still attached to the material world. நாம பௌதீக உலகத்துல இன்னும் எந்த அளவுக்கு பற்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We have to let go of the material. அதனால இந்த பௌதீகமான விஷயத்தை நாம் ஒரு நாள் கைவிட்டே ஆக வேண்டும். Hold on to Krishna. நாம கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் அவரை பிடித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். Okay, any question? ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். ஆன்மீக குருவை அடைவதற்கு என்ன வழிகள்? He is asking how to attain the shelter of the spiritual master. You have to know first of all how to recognize the spiritual. So அவருடைய கேள்வி எப்படி ஆன்மீக குருவை அடைய வேண்டும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க ஆன்மீக குருவின் அடையாளத்தை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். And if you don't know how to recognize the spiritual master, then you can easily be cheated. அதனால ஆன்மீக குருவின் அடையாளத்தை தெரியாத பட்சத்துல நீங்க சுலபமாக ஏமாற்றப்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. So you have to learn the science of Krishna consciousness. You have to read Prabhupada's book. நீங்க கிருஷ்ண உணர்வின் இந்த விஞ்ஞானத்தை பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை படிப்பதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And you have to associate with devotees. நீங்க பக்தர்களுடைய சங்கத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். So in the association of devotees you can learn. நீங்க பக்தர்களுடைய சங்கத்துல தான் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் கற்க முடியும். And they can guide you to get the shelter of the spiritual master. பிறகு அவர்களுடைய கருணை காரணமாக ஆன்மீக குருவின் திருப்பாதங்களை அடைவதற்கு அவர்கள் நிச்சயம் வழி காட்டுவார்கள். You have to show you're serious. அதற்கு நீங்கள் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். The spiritual master will test you. ஆன்மீக குருவும் உங்களை சோதித்து பார்ப்பார். He will want to see are you a serious devotee. அதனால நீங்க உண்மையிலேயே தீவிரமான பக்தரா என சோதித்து பார்ப்பார். And you have to test the guru. அதே சமயத்துல நீங்களும் குருவை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். Is he really a spiritual teacher? அதனால ஆன்மீக ஆசிரியரை அடைய வேண்டும் என்றால் you have to know what is the qualification. ஆன்மீக ஆசிரியரின் தகுதி என்ன என்பதை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். But if you don't know, then you can be cheated. அவ்வாறு அறியாத பட்சத்தில் சுலபமாக ஏமாற்றப்படலாம். மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது? How to control our mind? By chanting Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிப்பதன் மூலமாக நான் வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையில இருப்பது
இருப்பதை போல உணர்கிறேன். எனக்கு அதில் வந்து சுவை நாட்டம் ஏற்படவில்லை. அதற்கு என்ன செய்வதுன்னு மாதாஜியின் கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், நீங்கள் இன்னும் நாமத்தை உறக்க உச்சரிக்க வேண்டும். From the heart. நீங்க இதயத்திலிருந்து நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Not just from the mouth. நீங்க வந்து உடற்களவில் இல்லை, இதயபூர்வமாக. So you have to be patient. How long have you been chanting? 10 years. Oh, Prabhupada said it took him 32 years. நீங்க வந்து 10 வருடமாக நாமத்தை உச்சரிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க. பிரபுபாதர் அந்த ஜபத்தின் பக்குவத்தை அடைவதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட காலம் 32 வருடம்னு சொல்கிறார். தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரியுங்கள். It will take us 32 lifetimes. நமக்கு 32 ஜன்மம் கூட ஆகலாம். We have to be determined. ஆனா அதற்கு நாம உறுதி கொண்டிருக்க வேண்டும். Prabhupada mentions even it is possible in this lifetime to go to Goloka, but should we take more lifetime to Goloka, or should we develop that greediness to go back to Goloka in this lifetime itself? So is it the correct attitude? Well, the correct attitude is to surrender to Krishna. உண்மையான அந்த மனோபாவம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரிடத்துல சரணடைய வேண்டும். If Krishna wants us to go back to Goloka, we'll go. கிருஷ்ணர் நாம் கோலோக பிருந்தாவனத்திற்கு இந்த பிரிவிலேயே செல்ல வேண்டும்னு விரும்பினார் என்றால் நிச்சயம் செல்வோம். But Prabhupada explained usually we don't go immediately back to Goloka. First we go to the place where Krishna is appearing in the material world, and we take part in Krishna's pastimes, and we get more training before we go back to Goloka. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுவது நாம நேரடியாக கோலோகத்திற்கு செல்ல மாட்டோம். கிருஷ்ணர் தோன்றி எந்த இடத்துல லீலை புரிகிறாரோ அந்த இடத்துல நாம பிறந்து பயிற்சியை பெற்று பக்குவமான பிறகு ஆன்மீக லோகம் செல்வோம் என குறிப்பிடுகிறார். One time there was one devotee, they were very ill, and they said to Prabhupada, Prabhupada, I just want to take birth again and come back and distribute more books. The devotee was a book distributor. So they said to Prabhupada, I will come back again and distribute books. Prabhupada said, that's okay, you don't need to bother, just go back to God. ஸோ ஒரு பக்தர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இடத்துல அவர் ஒரு சிறந்த புத்தக விநியோகிப்பாளராக இருந்தார். அவர் பிரபுபாதர் இடத்துல தெரிவித்தது, நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து வந்து இந்த புத்தக விநியோக சேவையை செய்ய வேண்டும்னு அவர் தனது விருப்பத்தை வெளியிட்டார். அதற்கு பிரபுபாதர் அதற்காக மீண்டும் புத்தக விநியோகத்திற்காக இங்கே வர வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆன்மீக லோகத்திற்கு செல்வதே சிறந்ததுன்னு குறிப்பிட்டார். So Prabhupada was encouraging the devotees, just go back to God. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எல்லாருக்கும் உற்சாகத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தார். ஆன்மீக லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். So he says that daily we are chanting, following the 4 regulative principles. But in spite of that, when neighbors and others they speak something, something is not digestible, we get disturbed. How to overcome that? So, in spite of chanting and following the regulative principles while interacting with the neighbors, sometimes the statements which may insult us or we may get disturbed, how to overcome that? So, நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம், கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறோம். சில பேர் ஏதாவது கூர்மையான வார்த்தைகளை கூறும் பட்சத்தில் அதில் நாம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறோம். அதிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது? Well, you can't be too sensitive about these things. அதனால் பொதுவாக இதில் உணர்ச்சி பூர்வமாக நடந்து கொள்ளலாம். We're not here just to please the neighbors. அதனால் நாம் இந்த உலகத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்குவது நமது நோக்கம் அல்ல. But if you can please your Guru and Krishna, then your life is successful. குருவையும் கிருஷ்ணரையும் நீங்கள் திருப்தி செய்து விட்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடைந்ததாக கருதப்படுகிறது. You just please your neighbors. I don't know where your destination will be in the next life. நீங்கள் உங்களது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க வேண்டும்னு நினச்சி செயல்பட்டீர்கள்னா அப்புறம் உங்கள் வாழ்வின் நோக்கம் அடையக்கூடிய இலக்கு என்னவாக இருக்கும்னு சொல்ல இயலாது. Yeah. Do we need to always chant loudly or
sometimes doing to chant mind level also. Well, Prabhupada doesn't, he said we should hear the holy name. At least when you're chanting japa, you should be able to hear the sound of the mantra. அதனால் உறக்க உச்சரிக்க வேண்டுமா அல்லது மனதளவில் கூட நாமத்தை உச்சரிக்கலாமா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், எப்படி உச்சரித்தாலும் அது உறக்க உச்சரித்தாலும் அல்லது மெதுவாக உச்சரித்தாலும் அந்த நாம உச்சாடான சப்தம் உங்களது காதை சென்றடைந்து நீங்கள் கேட்க வேண்டும். Chanting in the mind is not encouraged. You can hear Prabhupada's japate. You don't hear Prabhupada chanting in the mind. மனதளவில் நாம ஜபம் செய்வது பொதுவாக வலியுறுத்தப்படுவதில்லை. பிரபுபாதருடைய டேப்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் மனதளவில் ஜபிப்பதை நீங்க கேட்க மாட்டீங்க. By chanting, then people who hear the holy name, they all benefit. All the living entities who are hearing the holy name, they all benefit. நீங்க நாமத்தை உறக்க உச்சரிச்சீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் மற்றவர்கள் யாரெல்லாம் அந்த நாமத்தை கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் அந்த பலனை சென்றடைகிறது. And Chaitanya Bhagavat, they're asking Haridas Thakur why he has to chant the holy name so loudly. சைத்தன்ய பாகவதத்துல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இடத்துல ஏன் பகவானின் நாமத்தை உறக்க உச்சரிக்க வேண்டும் என கேட்டபோது He said if you chant the holy name in the mind, that's good for yourself. It's not good for anybody else. ஆனால் அவர் மனதளவில் நீங்க நாமத்தை உச்சரிச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லது, ஆனா மற்றவர்களுக்கு அது எவ்வாறு நன்மையை கொடுக்கும். But when you chant out loud, then people who are hearing the holy name will benefit. அதனால உறக்க உச்சரித்தால் யாரெல்லாம் கேட்பதற்கு சந்தர்ப்பம் கிட்டுகிறதோ அவங்களுக்கு நிச்சயம் அந்த பலன் அடையும். Not only people, all the living entities, the plants, the trees, the animals, the birds, they all benefit by hearing the holy name. மக்கள் மட்டும் பலன் அடைவதில்லை, செடிகளும் கொடிகளும் மரங்களும் பட்சிகளும் மிருகங்களும் அவங்களும் பலன் அடைகின்றன. So Haridas Thakur said, who's better? One who maintains himself or one who maintains 100 people? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கேட்கிறார், தன்னைத்தானே பராமரித்துக் கொள்வது சிறந்ததா இல்ல மற்ற ஜீவராசிகளையும் நன்றாக பராமரிக்க வைப்பது சிறந்ததா? So if you're chanting aloud, they're maintaining 100 people. அதனால உறக்க உச்சரிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த நாம ஜபத்தின் சப்தம் மூலமாக 100 பேரை நீங்க பராமரிக்கிறீங்க. And Prabhupada, the louder you chant, the more powerful it becomes. அதனால உறக்க உச்சரிக்கும் பட்சத்தில் அதனுடைய சக்தி வீரியமும் அதிகமாகிறது. He is asking, in our daily schedule, most of the time we are interacting with materialistic people. So how to get inspiration that we should have a nice japa chanting? You have to have some sadhana. You have to do some morning activities like chanting japa before you go out into the world to associate with the non-devotees. You have to protect yourself by doing a good sadhana. அதனால் நிச்சயமாக நீங்கள் வெளி உலகத்தில் போய் நீங்கள் பௌதிகவாதிகளுடன் நீங்கள் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில் நீங்கள் முதல்ல உங்களை தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு இந்த தற்காப்பு பாதுகாப்பு நமக்கு கிட்டுகிறது? தீவிரமாக காலையில் நாம் இந்த சாதனா நிகழ்ச்சியை செய்யும் பட்சத்தில் தான் நமக்கு அந்த சக்தி கிட்டுகிறது. Just like a doctor has to go and meet many sick people, he has to make sure he does not get infected by them. அதனால் ஒரு மருத்துவரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் குணம் இல்லாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய பல நோயாளிகளை சந்திக்கும் பட்சத்தில் அந்த நோயிலிருந்து அவர் தன்னையும் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? So the same way with devotee has to protect themselves. They have to chant every morning, they have to hear Srimad Bhagavatam a bit, they have to eat prasadam. This way they will protect themselves. அதனால நாம தினந்தோறும் நம்மை பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும்னா நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும், பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும், கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டுமே உண்ண வேண்டும். We go out every day, everywhere. We're meeting so many non-devotee people. We have to work with them. You have to meet them, deal with them. But if you have a good sadhana every day, if you're chanting Hare Krishna, then you protect yourself. அதனால அபக்தர்களை சந்திக்கிறோம், அவங்க கூட தான் வேலை செய்கிறோம், அவர்களோட தான் உறவாடுகிறோம். அதனால நாம அந்த பாதுகாப்புல இருந்து நாம முற்றிலுமாக தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா சாதனா பயிற்சி தரமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் நிச்சயம் நம்மை காப்பாற்றுவார் என தெரிந்திருந்தாலும் சில சூழ்நிலைகளில் நமக்கு அந்த காப்பாற்றப்படுதல் கிடைக்காத பட்சத்தில் நாம் அதனால் ஒரு தொல்லைக்கு பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறோம். அங்கே நமது நம்பிக்கையும் ஆட்டம் காண்கிறது. இதை எவ்வாறு நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்? Well, we have to believe Krishna's words, Krishna's promise.
that my devotee will never perish. அதனால கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகள் கிருஷ்ணர் கூறிய அந்த உறுதி எனது பக்தனுக்கு அழிவில்லை அப்படின்னு சொன்னதுல நாம முழு நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். And so many examples are there how Krishna protected his devotees. பல உதாரணங்கள் இருக்கிறது கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனது பக்தர்களை அவர் பாதுகாத்துள்ளார். But a devotee just wants to remember Krishna. He thinks whatever happens, it's the arrangement of Krishna. ஆனா பக்தர்களுடைய நிலைப்பாடோ நான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை மட்டுமே நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் அது கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடாக அவர் அதை எடுத்துக்கொள்கிறார். If he's suffering a lot, he thinks actually I deserve to suffer more, but my suffering has been reduced by the mercy of Krishna. ரொம்ப துன்பம் வரும் பட்சத்துல கிருஷ்ணருடைய கருணையினால இதைவிட நான் மோசமாக துன்பத்திற்கு உள்ளாகி இருக்க வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ணருடைய கருணையினால இந்த துன்பம் மிக குறைந்த அளவிலேயே எனக்கு கிடைத்திருக்கும் என நம்புகிறார். And when he's successful and everything is going very well, I think Krishna is just encouraging me. I don't deserve so much mercy. அதே போல வாழ்வில் பல தருணத்துல வெற்றி அடையும் பட்சத்துல கிருஷ்ணர் எனக்கு ஊக்கத்தை கொடுப்பதற்காக தனது கருணையை பொழிகிறார். ஆனா இதற்கு நான் தகுதி இல்லாதவன் என நினைக்கிறான். We have to see everything in relation to Krishna. அதனால் நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களையும் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு படுத்தி பார்க்க வேண்டும். So we will loudly chant one time for Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are very fortunate to have with us Bhakti Vinasa Narasimha Swami Maharaj to give his association. Earlier also Maharaj came here and gave his association, and we will pray that Maharaj will give more association to us in the coming days and the future as well.